কোনটা আজ্ঞা কোন হয়েছি যদি হজি যাইছি খোঁজিকি আনিবা যদি ভাঙ্গি যাইছি তাহলে গড়িবা পাই বি চেষ্টা করিবা এ সেনাপতি বাবু অছন্তি মু নিজে আপনাଙ୍କ জট পাত্র ଅଛି কোন অসুবিধা আছে খোলি কোনটো सेनापति दिग्विजय महाराज तुम्हें तो जानिछ कौन महाराज मो बंधु आदित्य नारायण को मु कथा देइथिली हाँ बुझातुनि महाराज ओ से आपण झुरुछंती मंत्री आदित्य नारायण को कथा देइथिले तांका पुत्र बड़ हैला परे आपणक झियो को बाहा देबा पाई हेले महाराज मंत्री नाई कि मंत्री पुआ नाई जट केते खोजी छुरे आमे आज्ञा मु बड़ पर्वत को छोटा लोक हे कि खोजी जाइछि हेले को जगह को छाड़ीनु नहीं टेरे पाई पारी हाँ। आज्ञा हां 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 कोन करिबा हेले सेना आंती महाराज आज्ञा ओ सेति आपण चिंतित रहउछंती जे सेई मंत्री पुत्र सागर को आपणक झियो को बाहा देबा कथाटा हेले चिंता करंतुनि महाराज ए पड़ोसी राज्यर जेते राजकुमार अछंतु समस्त को डाकिबा और स्वयंवर करिबा कौन कहिल स्वयंवर करिबा मो झिया पई पुणी स्वयं हां महाराज अरे मो चिंता दूर करी अछ तुमे ठीक अछि मो झिया सामुका पई काशी राज्य रे स्वयंवर आयोजन करा जिबा हां महाराज ए ना ना कोन ना 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 कोन हो जट ए जटा आज्ञा काई मना करू छुबे अरे छोट मोहरे बड़ कथाटी माने आज्ञा मु कोन कहथिली कि मो पाखरे योग्यतम बड़ पात्र अछि सला एते दिन कौन सला नीरव कहिल? रहिछु हां कौन कहिल तू मो झिया सामुका पई योग्य पात्र रखिछु आज्ञा महाराज आपण যদি অনুমতি করিবে মু পরিপ্রকাশ করিবে সে अरे निर्भय चित्तर तू प्रकाश कर किए से योग्य पात्र आज्ञा आपणक निज लोक पाख लोक आपण देखि कि अणदेखा करूछंती काई की हां ए जट आज्ञा बुलेई बंकई न कही तू सीधा सलख कहि दे रे आहा एटा गोटाई कथा आज्ञा आमर सेनापति दिग्विजय बाबू सिएले भी कोनोसी राज्य पुत्र ठारू कम नुहंती आम जेमा देई को सहित तांकर जदि बाहागर करेई देबे ताहेले तो हर पार्वती कृष्ण राधा राम सीता भली जोड़ी हबो जटा जटा कौन कहिला ना मो झिया पाई बरपात्र खोजी आनिछि ता पुणी सेनापति बाबू अरे से गुटे लंपट से गुटे चोर से गुटे मदुआ से गुटे पत्रकर कुकुर ताकू पुणी मो झिया सहित बाहाघर करबा पई निमंत्रण आइसु अरे तू जेतिकरी लोक सेतिकरी थाओ जानिछु ए जटा बामन हेई चांद को हाथ बड़ाउ छुनाइबे कौन कहलु मो राजा घर जुआइबा पाई योग्य आजा भूल गेला राजा झियो पाई मोर प्रस्ताव पकाइलु रानी मा कौन कहले मो गोटाए मधुआ लंपट चोर ता घर पत्र चटा कुकुर सोळा कहलु तो कहलु एते लोकंक ठारे मते अपमान कराइलु आजा भूल सेनापति दिग्विजय सेनापति दिग्विजय से कहू कहू कहि देई कौन को कहिदला जदु से को कहिला हेले रानी में काई के रागिले अरे जटा पात्र भूल नुह सेठी वेदमती ही भूल करिसंती आपण कहउछंती अरे मु कहू हेले एते लोकंक सम्मुखरे एई अपमान देबार थिला वेदमती तुमे किछु ठीक करिन सेनापति दिग्विजय को एमिति राज्यसभा रे अपमान करबा ठीक हैलानी कौन ठीक हेलानी ठीक हैला नहीं सुनो सेनापति निजे प्रस्ताव बाणीछंती मो झियो सामुका पई ए काशी राज्य रे स्वयंवर आयोजन करिया पई हाँ आ तुमे सेनापति को अपमान कलो ठीक हैला नहीं वेदमती आ छड़ंतु जा हेला हमें तो चाकर माने कुकुर राजा घर जा कहले ता सेनापति और क्षमा करिवे किछि हम भाबुनी ठीक अछि तुमे देथिया प्रस्ताव अनुଯାୟୀ मो झियो सामुका पई ए काशी राज्य रे स्वयंवर आयोजन करिबी हेले स्वयंवर करबा पूर्व महाराज निज झियो को पचारंतु मो काई कि ना अरे आजि काली का झियो मान को विश्वास नहीं एपटे बापा माँ अन्यत्र बर पात्र जोगाड़ करिथिबे आउ सेपटे झियोटा मनकु मन सेनापति दिग्विजय ता माने मो झियो सामुका समिति नुह सब सबु बापा माँ सेमिति कहती ସେଇଟା। अरे मो झियोटा भल मो पुओटा भल किंतु किंतु भितरेटा भेल
ঘরে ঘরে গণেশ পূজা বাহারে সরস্বতী আবে জট ମୋ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଆବେ କଣ ସେମିତି ବେଦମତୀ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ମୋ ଝିଅ ଶାମୁକାକୁ ଡକାଅ ସମ୍ମୁଖେ ମୋର ହଁ ମୁଁ ତା ଠାରୁ ଡାକନ୍ତୁ, ମତାମତ ପଚାରନ୍ତୁ। ନେଇ ଝିଅର ଝିଅର ଅନୁମତି ବିନା ଆଉ କଣ କରିବେ ଡାକନ୍ତୁ। ନା ନା ତାକୁ ପଚାରିବି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରିଛି ବୋଲି ତୁମେ ତୁମ କାନରେ ଶୁଣିବ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହବ ଡାକ ଶାମୁକାକୁ ଡାକ ସମ୍ମୁଖେ ମୋର ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଏଇନେ ଡାକୁଛି ମୁଁ ମା ଶାମୁକା ମା ଶାମୁକା ଆରେ ମା କୋଉଠି ଅଛୁ ଆସିଲୁ ଶାମୁକା ମା ବାପା ଶାମୁକା ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଥାଲୋ ମା ଶାମୁକା ବାପା ମତେ ଡାକୁଥିଲେ ହଁ ଶାମୁକା କଣ ହେଇଛି ବାପା ତୋଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମତାମତ ନେବାର ଅଛି କଣ ମୋ ଠାରୁ ପୁଣି ମତାମତ ନେବି ହଁ ଶାମୁକା କଣ ମତାମତ ବାପା ଶାମୁକା ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରିଛି କଣ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂବର ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ଏ ତ ବହୁତ ବଡ ଖୁସିର କଥା ବାପା ତମେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଉଚିତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗେଇ ନେବି କିଲୋ ମା ବାପା ଶାମୁକା ମତେ ନା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଦରକାର ଅଛି ହେଲେ କାହିଁକି ଲୋ ମା ବାପା ମୋ ମା ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ସପ୍ତବାର ମାନସିକ ରଖିଛି ସେ ମାନସିକ ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବିନି ଶାମୁକା ବାପା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତୋତେ ଏକାକି କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି ଲୋ ମା ବାପା ଆରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବନି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବ ନା ସେ ତା ବେଦମତୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଜାଣିନ ମୋ ଏକମାତ୍ର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ତାକୁ କେମିତି ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ମୁଁ ବାପା ତମେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ ମୁଁ ପରେ ତମ ଝିଅ ପୂଜତା ହେ पूजता है खरोचे जुगाला चरण रखा शरण रखा शरण रखा शरण रखा शरण मानसी काम कर है प्यारा पूर्ण रखा शरण रखा शरण रखा शरण रखा
ଶାମୁକା ମୁଁ ତ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଏକା ଯିବିନି, ମୋ ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମୋ ବଉଳ ମକର ଏମିତିକି ଆମେ ଅନେକ ଝିଅ ଯିବୁ। ତମେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ ବାପା? ଶାମୁକା ଆରେ ଛୋଟ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ, ତୋ ଜିଦଟା ସବୁ ପୂରଣ କରୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ଏ ଜିଦଟା ପୂରଣ କରିବିନି? ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ରେ ମା। ହେ ଭଗବାନ, ମଙ୍ଗଳ ଦର୍ଶନ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ହେଲେ ଶୁଣ, ତୋ ସହିତ ଯିବ ଏ ଜଟପାତ୍ର ମଧ୍ୟ। କଣ କହିଲେ? ମୋ ସହିତ ପୁଣି ଜଟ ମଉସା ଯିବେ? ହଁ। ହେଲେ ବାପା ସେ ଯେ ଛୋଟଟେ। ଆରେ ଛୋଟ ହେଲେ କଣ ହବ, ତୁମେ ବୟସ୍କରେ ଛୋଟ ଆଉ ସେ ବୟସ୍କରେ ବଡ଼। ଜଟ ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ମତେ ମତେ ଆପଣ ଡାକିଲେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଜମା ଦେଇ ସହିତ। କାହିଁକି? କାହିଁକି? ଆରେ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି? ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ ଜେମା ଦେଇ ଯିବେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜେମା ଦେଇ ସେ ତୁ ଯିବୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ ଶଳା ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। ସୁରକ୍ଷା ଦେବି? ଏଥିରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ଶଳା ମୁଣ୍ଡଟା ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ମତେ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏ ଜଟ, ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଛାମୁ ଯିବି ଆଉ। ଶାମୁକା ବାପା ବିଳମ୍ବ କରିନିଲ ମା, ଶୀଘ୍ର ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ବାହାରି ପଡ। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ତମେ ଦୁହେଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭଲରେ କୁଶଳରେ ସେ ନିଖଞ୍ଜ ଚରଣରୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ଲୋ ହରେ ମା। ମା, ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିବୁ। ହଁ ମା। ଯାଅ ମା, ମା ମଙ୍ଗଳା ତୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ମହାରାଜ ମତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି ବାଘ ଭାଲୁ ନ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆବେ ଜଟ, ଆଜ୍ଞା ଅମଙ୍ଗଳ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି ଭାସୁଛୁ ବେ ତୁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଛୋଟା କୋଲା ଲୋକ ଆବେ ଶୁଣ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯା। ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଜଟ, ଭଲ କି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଣିବୁ ଜାଣିଛୁ ତ? ମୁଁ ଭଲ କରି ଆସିପାରିବି ସେ କଥା। ହଁ ଏ ଭଲରେ ଜଟ, ଯିବୁ, ଆଉ ଭଲରେ ଆଣିବୁ। ଶୀଘ୍ର ଯା। ସେନାପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ, ମହାରାଜ ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡୁଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। ମହାରାଣୀ ବେଦମତୀ, ସ୍ୱାମୀ ଆସ ଯିବା ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ। ତେବେ ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଯିବା ବିଷ୍ଣୁ ପୃଷ୍ଠକୁ। অপমান, ঘোর অপমান। ছি 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 আপ! মতে যদি এ কথা কইথান্তে ମୁଁ আত্মহত্যা କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ବେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ। ତାହେଲେ ତ ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନ କରନ୍ତେ। ଆରେ ଯିଏ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଅଣପୁରୁଷ। ଆହା ଅଣପୁରୁଷ ଆରେ ମୋ ଦେହରେ ପୁରୁଷତ୍ୱ ଅଛି। ଅଛି। ଅପମାନ ପାଇଛି ମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ। କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ? ହାଁ ଏ ରାଣୀଟା କଣ କହିଲା? ଆବେ ତୁ କହିଦେଲୁ ସେନାପତି ବାବୁଙ୍କୁ ଜେମା ଦେଈଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଭଲ କହିଲୁ, ହେଲେ ତୁମେ ତ ମତେ ଦି ଚାରି ପାର ପିଟି ଦେଲ। ହେଲେ ରାଣୀଟା କଣ କହିବା କଥା? ହଁ କି ନା କହିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏଇ କଥା କହିବା କଥା। ତୁମେ ଏବେ ତ ପିଟି କିନ୍ତୁ ରାଣୀଟା କଣ କହିଲା? ମତେ କହିଲା ଗୋଟାଏ ମଧୁଆ ଲମ୍ପଟ ଚୋର। ଆଉ ପୁଣି କହିଲା କୁକୁର। ନାଇବେ ଜଟ, ଆଜ୍ଞା ମରିବ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀଟା ମରିବ। ରାଣୀଟା ମରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଦେଲା ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେଇ ଅପମାନଟା ମୋ କଳିଜ ଭିତରେ ଭେଦି ମତେ ବି ଭେଟିଛି ଭେଟିଛି। ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ଏଇନେ ଯିବି ମାରିବି ଆଉ। ନାଇଁ
ମାରାଳ ନାଇଁ, ନାଇଁ। ରାଣୀଟାକୁ ଏଇନା ଯିବି ମାରାଳ ମରିଦେବି। ଏତେ ଦିନର ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଫଳଟାକୁ ତମେ ଶୁଖୁଆ ପଡ଼ାରେ ଶେଷ କରିଦେବ। ଆଉ ସେ ଅପମାନଟା ତାଲା କଣ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଧୀର ପାଣି ପତର କାଟେ ହରପର ହେଲେ ଆଣ୍ଟୁ ଫାଟେ। ନାଇଁ ବେ ଆରେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପରା ମିଠା। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନା? ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ କରି ହଁ? ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ଆବେ ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଆବେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ରେ? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଅଛି? କଚା ଗୁ ନାଇଁ ରେ, କଚା ଗୁ କଚା ଗୁ କ'ଣ ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ? କ'ଣ ଥାଏ? ବାଳ ଫାଳ ନେଇଛି। ଏ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏ ମାଟା ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଲା ତାରି ପ୍ରତିଶୋଧଟା ଆଦାୟ କରିବି ଝିଅ ଠାରୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆଉ। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବ ରାଜଜେମା ଶାମୁକା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯିବେ ସେଠି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଜଟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ରେ, ଆଜ୍ଞା ମା ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇଛି ସେଇ ଅପମାନର ରାଗଟା ସୁଝେଇବି ଝିଅ ଠାରୁ। ସାରେ ଆମେ ଏମିତି ଖେଳିବି ହଁ ଶେଷରେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ତା ଝିଅକୁ ମୋ କୋଳରେ ଛନ୍ଦି ଦେବେ ରେ। ଦେବେ। କାହିଁକି ଦେବେନି? ଦେବେ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଦୟ ହେଇକି ପଶ୍ଚିମରେ ଅସ୍ତ ଏ ହୁଏ। ଆଜିଠାରୁ ହଁ ଏ ଶାମୁକା ରାଜା ଝିଅ ଶାମୁକା ତୁ କେବଳ ମୋର ଶାମୁକା। ଆରେ ତୁ ଯଦି ମୋର ନ ହେବୁ ମାରା କାହାରି ହବାକୁ ଦେବିନି। ଆରେ ତୁ କେବଳ ମୋର ଶାମୁକା ମୋର। ଚାଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାଭାରତର ଖେଳଟା। ଆଉ ଏ ମହାଭାରତର ପାସାଟା ପଲଟି ଯାଇଛି। ସେନାପତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ସିଂଙ୍କୁ ମୋର ଖେଳର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କରିଦେଇଛି। ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ରାଜାକୁ ଭିକାରୀ କରି ସଜେଇ ଦେବି। ଦଟପାତ୍ର ଭଲରେ ଥିଲେ ବେଲ ପତ୍ର, ଆଉ ରାଗିଗଲେ ଛିନ ଛତ୍ର। ହେଲେ ଯାହା ହେଇଛି ତ ହେଇଛି, ଛାଡ଼। ହେଲେ ଏଇନେ ତ ଏଇ ରାଜା ମରିଗଲା ପରେ ସେନାପତିଟା ରାଜା ହବ। ମୁଁ ୟାର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି। ଏ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଶଳା ମୋର ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟେନସନରେ ଅଛି। ନା ନା ନା, ଆଗ ତୁରନ୍ତ ଯାଏ ନା ଆଉ ଦେଖିବି ନା।